સો આજના લેક્ચરમાં આપણે બેઝિકલી તમારું જે BBS સેમ 2નું જે ફાઉન્ડેશનલ કોર્સ ઇન ઇંગ્લિશ જે આપણે સબ્જેક્ટ ભણી રહ્યા છીએ એમાં તમારું ચેપ્ટર નંબર 1 છે ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર. એમાં બેઝિકલી 4 યુનિટ્સ આપેલા છે એની અંદર. તો એમાં આજે આપણે સૌથી પહેલાં એનું જે યુનિટ નંબર 1 છે એલિમેન્ટ્સ ફોર ધ કન્વર્સેશન ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું. So first of all start with the introduction. So when you are talking with others, there are number of elements in the conversation that commonly appear. Understanding this allows you to better control the conversation and ensure the other person is better able to respond. એટલે કે બેઝિકલી આમાં કામ છે કે જ્યારે તમે કોઈ બીજા પર્સન સાથે ઇંગ્લિશમાં કન્વર્સેશન તમારું કન્ટિન્યુ કરતા હોય તો કઈ કઈ વસ્તુઓ છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ જેથી કરીને તમારું કન્વર્સેશન છે એ બેટર બની શકે. Then there are some elements for the conversation, that is asking, informing, asserting, proposing, summarizing, checking, then building, including, excluding, self-promotion, supporting, disagreeing, avoiding, attacking, defending and blocking. તો આટલા બધા એલિમેન્ટ્સ છે એ તમારે કન્વર્સેશન કરતા હોય કોઈ પણ સાથે ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય ધેટ વન બાય વન ઇન ડિટેલ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ ધ આસ્કિંગ. એન્ગેજિંગ એન્ડ સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન. આસ્ક ક્વેશ્ચન to the other person in a conversation to discover information about them, their situation and what they do or don't know. How did you decide to buy a car? What are you going to do with this? Which of this do you prefer? Questioning is a powerful method of both gaining information and managing the flow of the conversation. An additional benefits of questioning is that people like being asked about themselves, as this gives them a stage for speaking. So asking, સૌથી પહેલો એલિમેન્ટ છે આસ્કિંગ. એટલે કે શું કે તમારે પૂછવું જોઈએ જ્યારે બી તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરતા હોય અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ તમને કોઈ પણ ટોપિક માટેની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરતો હોય, બેઝિકલી કન્વર્સેશન થતું હોય ત્યારે તમારે એમને ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ. શું કામ? તો કે ઘણા બધા ફાયદા થાય. એક તો ક્વેશ્ચન પૂછવાથી એ વ્યક્તિ વિશે તમને ખબર પડશે. દેન સેકન્ડ છે કે તમે એક ફ્લો છે એ મેનેજ કરી શકશો કન્વર્સેશન માટેનો. એન્ડ દેન આફ્ટર એડિશનલ બેનિફિટ એ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એના વિશે માહિતી આપતો હોય ત્યારે તમે એને ક્વેશ્ચન કરીને સામે ક્વેશ્ચન કરો કોઈ પણ એના માટેનું, તો એને એવું ફીલ થાય છે દેટ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન ધેમ, કે એ જે બોલે છે એમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ છો. સો દેટ યુ આર ક્વેશ્ચનિંગ, બરાબર. તો તમે એને પૂછો છો તો એને સારું લાગે ને એ પ્રોપરલી એની ઇન્ફોર્મેશન છે જે સ્ટેજ ઉપર ઊભા રહીને બોલે છે એનું એને થોડું ઇમ્પોર્ટન્સ લાગશે, એને બહુ સારી એવી વસ્તુ લાગશે, એટલા માટે આપણે નોર્મલી પૂછવું જોઈએ. Then after next is informing. So what is that? Giving information. Basically the meaning of informing, that is the giving information. Then providing information to others help them understand what you understand and enables them to make informed, sensible decisions. Provide information to them in simple, easy to digest chunks. Give one fact at a time. Use examples to illustrate what you are describing. Metaphor and analogy can also be used to shed new light on your ideas. Use straightforward language that they will understand. Avoid technical words or jargon and words that are not commonly understood. Often, when we try to persuade people, we do so with the assumption that they have the same information that we do when they don't. This can cause significant problems. Then after, giving people information should allow them to make better decisions, provided that they are able to use the information they have been given. Of course, you may give them selected information that leads them to the decision that you want them to make. Although this can harm your relationship with them if they later find out that you withheld important information. So what is the informing meaning is કે આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપતા રહેવું જોઈએ. જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો છો, બરાબર, ત્યારે સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર પડે છે કે તમે કઈ વસ્તુ વિશે તમે
તમને ખ્યાલ છે કઈ શેના માટેની તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યા છો, એના માટેનું તમને નોલેજ કેટલું છે એ વસ્તુ માટેનું, બરાબર, એ વસ્તુની સામેવાળાને ખબર પડશે. દેન આફ્ટર ઇન્ફોર્મેશન કઈ રીતે આપવી જોઈએ, તો કે બહુ સિમ્પલ વેમાં આપવી જોઈએ જે લોકો છે. બિકોઝ જ્યારે તમે એક પબ્લિક સ્પીકિંગ કરતા હોય ત્યારે એવું જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિઓને દરેક વસ્તુનું નોલેજ છે, બરાબર. બની શકે કે અમુક લોકોને આ વસ્તુની નોલેજ હોય તો અમુક વસ્તુ ના હોય, તો એ બેટર છે કે તમે જેની બી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો એ એકદમ સિમ્પલ વેમાં હોવી જોઈએ. તમે એવા વર્ડ્સ યુઝ કરો કે જેનાથી બધા યુઝ ટુ હોય, જે લોકોએ જે વર્ડ્સ સાંભળેલા હોય, તો એવી જ વસ્તુઓ છે એ તમારે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવા ટાઈમે યુઝ કરવું જોઈએ. દેન આફ્ટર યુઝ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ લેંગ્વેજ, એટલે કે એકદમ સિમ્પલ વર્ડ્સ, એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બોલવું જોઈએ. માનો કે તમે ગુજરાત કે ઈ સાઈડ કોઈ રહ્યો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતમાં જઈને તમે કરો છો, તો બની શકે કે એક પ્રોફેશનલ સેમિનાર હોય તો ત્યાં તમે મોસ્ટલી હિન્દી ઓર ઇંગ્લિશ યુઝ કરો છો, બટ યુ નો કે તમે ગુજરાતમાં છો, તો વચ્ચે જસ્ટ બિકોઝ પબ્લિકને અવેક કરવા માટે જ્યારે તમે ઇન્ફોર્મેશન આપો તો થોડું ગુજરાતીનો ચંક બી નાખી શકો, જેથી કરીને એ લોકોને ફીલ થાય કે ઓકે ગુજરાતી બોલે છે તો આ આપણા લોકોમાંથી જ કોઈક છે એવું ફીલ થાય, બરાબર. તો ઓર દો તમે ગમે એ લેંગ્વેજ યુઝ કરો, બટ એ એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હોવી જોઈએ જે સામેવાળાને ઇઝીલી સમજાઈ જાય, કોઈ ટેકનિકલ વર્ડ્સ યુઝ ના કરવું જોઈએ. દેન આફ્ટર જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ કરીએ, બરાબર, કોઈ વસ્તુ કહેતા હોઈએ, જેની ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય, ત્યારે કોઈ પણ એવી વસ્તુ બોલવી જોઈએ સાથે, અથવા તો કોઈ વસ્તુ સમજાવતા હોય તો એ વસ્તુ કહેવી જોઈએ કે જેથી કરીને એ લોકો એના મગજમાં છે એ અઝમ્પશન કરી શકે, સો દેટ દે કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝીલી. દેન આફ્ટર જ્યારે તમે ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય તો એવી ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ, અથવા તો એવી રીતે ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ કે જેથી એ લોકો છે એ લોકોને કાંઈ ડિસિઝન લેવાનું હોય ને એના ઉપર તમે સમજાવતા હોય તો એ બેટરલી ડિસિઝન કયું સારું છે એના ચોઇસને અકોર્ડિંગ લઈ શકે, નહીં કે એવી રીતે સમજાવવાનું કે એ લોકો ઓર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. દેન તો આવી રીતે છે એ તમારે ઇન્ફોર્મેશન નોર્મલી પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ અસર્ટિંગ. સો stating something as true, the assertion may be made mildly or maybe with a certain force. For example, using emphasis to strengthen what is being said. When a person asserts something, they are also sending a message that they do not want to have an argument whether it is true or not. Conversation is largely made up of a series of statements, all of which the speaker is asserting as truth except perhaps for qualifiers that admit possible untruth. If what is said is false, then this can be either be because the speaker is deliberately lying or because they genuinely believe what they are saying and are simply mistaken. People may make assertions without being particularly confident in what they are saying. Say for example, I can definitely do this in 5 days. That is the wrong method. This is a better way. Often assertions are used simply because it is quicker than giving proof or rationale for everything that is said. Asserting માને વર્ડ કે જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો છો, બરાબર, ત્યારે તમારે અમુક એવી વસ્તુ કહેવી જોઈએ કે કદાચ તમે જે વસ્તુમાં કોન્ફિડન્ટ ના હોય, તમે જેમાં શ્યોર નથી કે આ વસ્તુ આમ નહીં ને આમ જ થાય અથવા તો આમ જ થવી જોઈએ, એ વસ્તુમાં શ્યોર નથી અને પર્સન ટુ પર્સન વસ્તુ એ ચેન્જ થતી હોય, બરાબર. તો આવી જે બી કાંઈ તમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો, રાઈટ, ત્યારે છે તમારે એમાં અઝર્શન બાંધવી જોઈએ. માને કે અઝમ્પશન તમે કઈ રીતે કરી શકો છો એ રીતે એ કહેવું જોઈએ, સામેવાળાને કઈ રીતે કરવું જોઈએ એ મોસ્ટલી ના કહેવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ ધ અસર્ટિંગ કે આ છે તો આ વસ્તુ સાચી છે, આમ થવું જોઈએ, એમ જ નહીં કે આમ જ થવું જોઈએ કે આમ જ કરાય, એવું ના હોવું જોઈએ, રાઈટ. જ્યારે બી કન્વર્સેશન કરતા હોય ત્યારે કે ઓકે તો આ આમ નહીં આમ છે, નોર્મલી આમ થવું જોઈએ, પછી આનાથી વધારે ટાઈમ બી લાગે, બની શકે લાગે, મને નથી ખબર, બની શકે મેં કર્યો છે એનાથી ઓછો ટાઈમ બી લાગે. તો આવું જે બી વર્ડ્સ કે તમે કાંઈ પણ યુઝ કરો છો, દેટ ઇઝ ધ અસર્ટિંગ. મેઇનલી ધ મિનિંગ ઓફ અસર્ટિંગ ઇઝ દેટ, બરાબર. આમાં તમને અલગ અલગ એક પોઈન્ટ આપીને સમજાવ્યું છે. એમાં છે દેટ ઇઝ કન્વર્સેશન ઇઝ લાર્જલી મેડ અપ ઓફ અ સિરીઝ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ, બરાબર. જ્યારે આપણે કોઈ સાથે વાત કરતા હોય ત્યારે બની શકે કે ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે આપેલા હોય, એમાંથી અમુક સ્ટેટમેન્ટ્સ એવા હોય જે તમે જે રીતે કીધેલા હોય એ રીતે પોસિબલ ના હોય, અથવા તો એ વસ્તુથી સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ વસ્તુ માટે વધારે ઇન્ફોર્મેટિવ છે,
તો યા તમને એણે ન કીધું હોય બટ મે બી એને મનમાં વિચારેલું હોય કે આ જે વસ્તુ કહી રહ્યા છે એ ખોટું છે. તો આવું જ્યારે બી તમે ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ બોલેલા હોય કરેલા હોય તો લાસ્ટમાં એવું કહી દેવું જોઈએ ઠીક છે કે આટલું મને જે લાગે છે એ આમ હતું, હવે આગળ ખબર નથી, હું શ્યોર નથી. સો દેટ ઇઝ ધ બેઝિકલી asserting. Next one is proposing. What is that? So putting forward argument. In conversation, proposing is making suggestions that require the other person to either agree or challenge in some way. Proposals can include requests for action, floating ideas for discussion, offering solutions to problems, or attempts to pursue that just seek agreement. Proposals may be simple statements that invite comment. There may be questions that seek answers. Say for example, let's go out to dinner tonight. So that is a proposal. Then next, we could invite James with us. કે આપણે જેમ્સને ઇન્વાઇટ કરી શકીએ આપણા સાથે. સો દેટ ઇઝ પ્રપોઝલ. Proposals can range from vague ideas that are intended for open discussion to firm assertions that seek agreement rather than challenge. Uncertain proposals often include the use of qualifiers such as perhaps, could or may. સો બેઝિકલી વોટ ઇઝ પ્રપોઝિંગ કે તમે જ્યારે કન્વર્સેશનમાં કોઈ પણ એવી વસ્તુ બોલો કે જેના માટે સજેશન રિક્વાયર હોય, સામેવાળો સજેશન આપી શકતો હોય, અથવા તો એ વસ્તુમાં અગ્રી કે ડિસઅગ્રી થવાનું હોય, અથવા તો કોઈ બીજા વેમાં એ તમે એની સામે ચેલેન્જ તરીકે પ્રેઝન્ટ કરતા હોય કે આ આમ જ થવું જોઈએ, આમ શું તમે કરી શકો છો, શું આવું લાગે છે કે આવું કરવું જોઈએ, કે ઇન શોર્ટ કે ક્વેશ્ચનિંગ થતો હોય કોઈ પણ વસ્તુ તમે બોલો તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રપોઝિંગ. કે તમે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ મૂકો છો, કોઈ એવો ટોપિક છે એ તમે બોલો છો, પ્રોવાઈડ કરો છો જેમાં આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ શકે છે, દેન આફ્ટર અગ્રી થઈ શકાય, ડિસઅગ્રી થઈ શકાય, સજેશન્સ આપી શકાય. સો દેટ ઓલ ઇન્ક્લુડ્સ ઇન પ્રપોઝિંગ. બરાબર. પ્રપોઝિંગ એટલે શું કે બેઝિકલી કોઈ એવી વસ્તુ બીજા વ્યક્તિઓ સામે મૂકવી કે જેમાં આ બધી વસ્તુ ચેલેન્જિંગ, બીજા સજેશન્સ આપી શકે, આઈડિયાઝ આપી શકે, વસ્તુ બોલી શકે, એ વસ્તુમાં શું કહેવાય આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ શકે એવી કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ હોય. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રપોઝિંગ. Next is summarizing. That is reflecting your understanding. Summarizing involves paragraphing or otherwise repeating what has been said in a significantly shorter form. Summarizing what you said means the person speaking may summarize what they have just said in order to emphasize the key points. The summarizing what they said, so they may also summarize what the other person has said in order to show that they have understood and to allow the other person to correct that understanding. સમરાઇઝિંગ એટલે શું તો કે બેઝિકલી જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ કીધેલી હોય, કોઈ પેરેગ્રાફ, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ઉપર બોલેલા છો, બરાબર, તો એ બધી વસ્તુમાં અથવા તો તમે કોઈ કી પોઈન્ટ સમજાવ્યા છે તો એ બધા પોઈન્ટ્સ છે એને લાસ્ટમાં એકવાર રિપીટ કરવાના જેથી કરીને લોકો રીકોલ કરી શકે. સો બેઝિકલી તમે જે આખી વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરેલી છે એનું લાસ્ટમાં શોર્ટર ફોર્મમાં, ચાર્ટમાં કે કોઈ પણ રીતે કે પોઈન્ટ્સમાં તમે જ્યારે એને રિપીટ કરાવો છો ઓનલી ધ હેડિંગ ઓફ ધ પોઈન્ટ, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સમરાઇઝિંગ. We seldom remember everything that is said by other people, so a summary can be useful way of encapsulating the key points. Summarize can be given at the start, although they more often are used afterwards. People doing presentation often deliberately summarize what they have said with the aim of ensuring people remember key points. The same principle applies in everyday conversation. So summarizing થી શું ફાયદો થઈ શકે કે એક તો સામેવાળો છે, બે વસ્તુ હોઈ શકે કે તમે સમરાઇઝ કરો છો તમારા પોઈન્ટ જેથી કરીને શું કે તમે સમજી શકો કે તમે કયા કયા પોઈન્ટ્સ કરાવેલા છે, અને બની શકે કે સામેવાળાએ બી સમરાઇઝ કરેલા હોય પોઈન્ટ જે તમે બોલેલા છો, એટલા માટે કે તમે કોઈ વ્યક્તિને સાંભળતા હોય અને તમે પોઈન્ટ સમરાઇઝ કરો છો અથવા તો કોઈ બુક્સમાં લખો છો અને દેન આફ્ટર એને કહો છો કે ઓકે આ પોઈન્ટ બોલેલા હતા, તો એનાથી શું થશે કે સામેવાળાને લાગશે કે ના એ વસ્તુ જે એને સમજાવી છે એ તમે સમજી ગયા છો, ડન, એવું એને શો કરશે. સો આવી રીતે છે જ્યારે બી તમે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોય ત્યારે લાસ્ટમાં
જો તમે કોઈ વ્યક્તિને સાંભળતા હોય ને એને પોઈન્ટ કીધેલા હોય તો એ પોઈન્ટ્સ તમારે સમરાઇઝ કરવા જોઈએ, અને જો તમે ખુદ બોલતા હોય તો સામેવાળાને એકવાર રિપીટ થાય એના માટે એ પોઈન્ટ્સ છે એ સમરાઇઝ કરવા જોઈએ. સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ સમરાઇઝિંગ. Next is checking. So testing understanding. Checking in conversation is testing of understanding or agreement. Checking for understanding. In checking for understanding, you can check that you understand. You can also check that the other person understands or not. Then checking for agreement is checking for agreement test that the other person agrees with what has been said, including proposals for action. Checking can be a simple question. It can also be a separate statement and question. Yes, your name is Jan. Now, isn't it? Oh, it is. It how can be? Then next is not saying anything can also be a ploy where disagreement is only voiced at the end after the person has finished and will be done. So, in order to deflect or neglect what has been said. So checking means what? કે જ્યારે તમે તમારી પબ્લિકને જ્યારે તમે સ્પીકર હોય ને તમે તમારા પબ્લિકને કોઈ ક્વેશ્ચન કરો છો અથવા તો હોય કે બે વ્યક્તિઓ જ હોય ઓર અ ગ્રુપ ઓફ પર્સન્સ હોય તો ત્યારે તમે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ સાથે વાત કરો અને એને પૂછો કે ઓકે તમને સમજાઈ ગયું મેં અત્યાર સુધી શું કીધેલું છે એ, અથવા તો તમારું નેમ આ છે એ જ છે ને. તો આવી રીતે ક્વેશ્ચન કરીને તમે છે એ ચેકિંગ કરી શકો છો. એના ઉપરથી શું વસ્તુ થશે કે તમે સામેવાળાને સમજી શકશો કે એને તમે જે વસ્તુ કીધેલી છે એ સમજાય છે કે નહીં, અને એ જે વ્યક્તિ સાંભળે છે એને બી એવું ફીલ થશે કે તમે એને 1 to 1 કીધેલું છે. ઇટ મીન્સ કે તમે દરેક લોકોને તમને એવું છે કે દરેક લોકો છે એ તમારી વસ્તુ સાંભળે અને એને 1 to 1 અટેન્શન આપો છો. સો આ છે બેનિફિટ્સ ઓફ ચેકિંગ. તો આવી રીતે તમારે ચેકિંગ કરવું જોઈએ. Next is building. So adding to existing ideas. Building a conversation is a deliberate effort to construct a wall rather than the discussion being a set of independent fragments. Then building yours. You can build on your own comments and arguments, developing complete concept or persuasive structure, and building theirs. So it can be very powerful also to build on what others says. This is inclusive, helping to create effective bonds that lead others to greater acceptance of your arguments, especially if they believe they have had a hand in developing it. So basically building માં what કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ કીધેલી છે બરાબર, તમે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ પાસ કરેલું છે કે જેમાં વધારે આગળ કમેન્ટ થઈ શકે છે, આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ શકે છે, એમાં કોઈ વસ્તુ છે, આઈડિયાઝ છે, કન્સેપ્ટ છે, એ બધું ડેવલપ થઈ શકે છે અને એ જ વસ્તુ પર તમે વધારે વાત કરો છો. પહેલાં તમે એ વસ્તુને બેઝિકલી કહી દીધું છે કે આમ નહીં આમ હોવું જોઈએ, દેન આફ્ટર તમે એની ઉપર વાત કરો છો, થોડા ટાઈમ પછી એ જ ટોપિક પાછો લઈને એની ઉપર વાત કરો છો કે આનું આમ નહીં આમ બી કરવું જોઈએ, આ એના એડવાન્ટેજ છે, ડિસએડવાન્ટેજ એન્ડ સો ઓન. તો તમે આવી રીતે જાતે તમે કીધેલી વસ્તુ ઉપર બી તમે આવી રીતે કમેન્ટ્સ કરીને, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કે વોટ્સએવર ગમે આઈડિયાઝ પ્રેઝન્ટ કરીને તમારે જે એ કોન્સેપ્ટ છે એને બિલ્ડ કરી શકો છો. ડન. ઓર કોઈ અધર વ્યક્તિએ કીધેલું છે ને તમે લિસનર છો તો એ વસ્તુમાં બી તમને હેલ્પફુલ થશે કે એણે કોઈ વસ્તુ કીધેલી છે તો એમાં તમે તમારા આઈડિયા છે એ પ્રેઝન્ટ કરી શકો છો, જેથી કરીને એને જે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે એમાં વધુ ઇન્ફોર્મેશન એડ થાય ઓર બિલ્ડ થાય. સો દેટ ઇઝ બેઝિકલી બિલ્ડિંગ. Building can become problematic when people feel they should always build on the ideas of others at every opportunity. Sometimes it is better to build by yourself. Another more common problem is when a person gets stuck in their own ideas and makes no or little efforts to build on the thinking of other people. So, જ્યારે તમે તમારા સજેશન્સ બીજાને આપો છો અથવા તો એને જે આઈડિયા કીધેલો છે એમાં કાંઈ ઇન્ક્લુઝન કરો છો તો બની શકે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ બિલ્ડિંગ, રાઈટ. સો બિલ્ડિંગનો એ પ્રોબ્લેમ છે કે જો સામેવાળો વ્યક્તિ દરેક આઈડિયા આપે છે ને તમે દરેક આઈડિયામાં કંઈક ને કંઈક ઇન્ક્લુઝન કરો છો તો એને એવું લાગશે કે આને મારા આઈડિયા એક્સેપ્ટ જ નથી કરવા, આને એના આઈડિયા જ એક્સેપ્ટ કરાવવા છે, અથવા તો એમાં કંઈક ને કંઈક તો ભૂલ છે જ, એને કંઈક ઇન્ક્લુઝન કરવું જ છે. તો આવું સામેવાળા વ્યક્તિને ફીલ થઈ શકે છે.
તો એ બેટર છે કે ઘણી વાર છે એ તમે તમારી જાતે જ સમજી લ્યો, તમારી અંદર જ સમજી લ્યો કે ઓકે તમને એવું લાગે છે કે આમાં ઇન્ક્લુઝન કરવાની છે તો ઠીક છે, હું મારા ઉપર જાતે એક્સપેરિમેન્ટ કરીને જોઈ લઈશ, મારે એને કાંઈ જરૂર નથી, બરાબર. તો આવી રીતે બિલ્ડિંગનો આ ડિસએડવાન્ટેજ છે. દેન next is including. So that is the bringing in others. So including involves bringing in other people and information into the conversion. Including others, that is inclusion of others may be active, deliberately asking them to join in. It may be also passive, giving of signals that others are welcome, and including information. So inclusion of information will naturally occur when others are included. It may also be deliberately done to widen the discussion. Information included may be facts, opinions or open ideas that invite further discussion. Including માને what કે ઘણા બધા લોકો છે, બરાબર, તમે કોઈ એક વસ્તુ ઉપર ડિસ્કશન કરી રહ્યા છો, તમે ઓથોરિટેલ સીટ ઉપર છો અને એ લોકો સાથે ડિસ્કશન કરો છો, તો તમે એ લોકોને બોલાવો. ઇન્ક્લુડિંગ અધર્સ મીન્સ દેટ કે જ્યારે તમે એ લોકોને એક્ટિવ રાખો છો, એ લોકોને એક્ટિવ રાખવા માટે બી ઇન્ક્લુઝન કરી શકાય છે. ઓકે, તમે કહો કે આ વસ્તુમાં આગળ શું કરી શકાય છે, એ લોકોને ક્વેશ્ચન પૂછો કે તમને લાગે છે હું કહું છું એવું થશે, અથવા તો તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે, શું હોવું જોઈએ. તો આવી રીતે આ વસ્તુ તમે કરશો ઇન્ક્લુડિંગ, તો એનાથી બેનિફિટ થશે કે સામેવાળા વ્યક્તિને એવો સિગ્નલ મળશે કે ઓકે આપણે બી આ જે કન્વર્સેશન થઈ રહ્યું છે એમાં બોલવા માટે આપણને બી વેલકમ થઈ રહ્યું છે, તો આપણે બી બોલી શકીએ છીએ. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ફોર્મેશન. તો કે ઇન્ક્લુઝન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ક્યારે થશે, તો કે જ્યારે બીજા લોકો જે વસ્તુ છે એમાં પાર્ટ લેશે ને બોલશે કરશે, સો દેટ ઇઝ ધ ઇન્ક્લુઝન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ત્યારે થશે. અને એ છે એ બની શકે એમાં શું શું ઇન્ક્લુડેડ હોય ઇન્ફોર્મેશનમાં, તો કે એ ફેક્ટ હોઈ શકે, ઓપિનિયન હોઈ શકે, ઓર ન્યૂ આઈડિયાઝ હોઈ શકે. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ પર્સન્સ ડિઝાયર ફોર ઇન્ક્લુઝન મે બી સીન ઇન બોડી લેંગ્વેજ, where they pay attention and point their body towards the conversation they want to join. Including additional information broaden the conversation, though it may also complexity and confuse others. Before adding more detail, think first about how it may be helpful and how it may cause problems. So meaning is that કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ આપતા હોય એમાં ઇન્ફોર્મેશન તમે ઇન્ક્લુડ તો કરો છો, બટ એ મે બી ઘણીવાર બની શકે કે તમે સામેવાળા લોકોની બોડી લેંગ્વેજ ઉપરથી સમજી શકો છો કે એ લોકો આ કન્વર્સેશનમાં પાર્ટ લેવા માગે છે કે નથી માગતા, બરાબર. ફર્સ્ટ તો એ જોવું જોઈએ. એવું ના થવું જોઈએ કે તમે એ લોકોને પાર્ટ લેવાનું કીધું અને સ્ટીલ એ લોકો કાંઈ આન્સર ન આપે, સો દેટ ઇઝ ફીલ લિટલ બિટ ઇન્સલ્ટેડ. સો પહેલાં પબ્લિકને નોર્મલ ક્વેશ્ચન્સથી અથવા તો જેની સાથે તમે વાત કરો છો એને નોર્મલ ક્વેશ્ચન્સથી અવેક કરો, અને દેન આફ્ટર તમે જે ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યા છો અથવા તો કંઈક આઈડિયા ડેવલપ કરી રહ્યા છો એના માટેનું પૂછો. દેન આફ્ટર સેકન્ડ વન ઇઝ કે જ્યારે તમે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ક્લુડ કરો તો બની શકે કે એ વસ્તુ છે તમે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન કર્યું હોય તમારા મગજમાં હોય કે આનું છે આના સાથે કનેક્શન છે, બટ જ્યારે તમે બોલતા હોય તો સામેવાળા વ્યક્તિ ફીલ ના કરી શકતા હોય ને એ લોકો લિટલ બીટ વધારે કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે એક્ઝેક્ટલી તમે કહેવા શું માગો છો. તો જ્યારે બી તમે ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ક્લુડ કરો એ પહેલાં વિચારી લેવું જોઈએ કે આ હું બોલવા જઈ રહ્યો છું આમાં, તો આ કઈ રીતે આ લોકોને હેલ્પફુલ થશે, અથવા તો હું આ બોલીશ તો એ કઈ રીતે એને પ્રોબ્લેમેટિક થશે. સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ઇન્ક્લુડિંગ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ excluding. So that is the shutting the others. Excluding is keeping other people or information out of the conversation. So first is excluding others. To keep other people out of the conversation, you can ignore their comments and questions, give them short answers, do not look at them. And excluding information includes keeping information out of the conversation, keeps it with a sharper focus. To do this, you can start the conversation with comment and agreement on the subject to be discussed. Keep your own comments focused on the key area you want to discuss. When things do drift, bringing things back to the desired focus either by taking
talking more about it or asking that you stay on topic. So you can do like this: sorry, but I would rather not talk about that at that moment. Excluding information is useful particularly when you want to keep a focus on specific topic. So excluding માં શું કરવું જોઈએ, તમારે કઈ રીતે કરવું જોઈએ? તો કે સૌથી પહેલાં તો એક્સક્લુડિંગ માને કે તમે જે બોલી રહ્યા છો એમાં તમારે જ બોલવાનું છે અને બીજા બધા વ્યક્તિઓને સાંભળવાનું છે. તો તમે એમાંથી લોકોને કઈ રીતે દૂર રાખી શકો એ કન્વર્સેશનમાંથી? તો કે તમે છે એ કાંઈ પણ વસ્તુ પૂછતા હોય અથવા તો કમેન્ટ કરતા હોય તો એને ઇગ્નોર કરી શકો, અથવા તો તમે એને શોર્ટ આન્સર આપી શકો જેથી બંધ થઈ જાય, જાજુ ના બોલે. અથવા તો એની સામે જોયા વગર આન્સર આપો, એની સામે નહીં જોવાનું. તો દેટ ઇઝ ધ ઓલ સિમ્બલ્સ ઓફ એક્સક્લુડિંગ અધર્સ. એને તમે ઇન્ફોર્મેશનને કઈ રીતે એક્સક્લુડ કરી શકો? વધારાની ઇન્ફોર્મેશન. તો કે તમે જે કન્વર્સેશનમાં જે બી પોઈન્ટ્સ બોલી રહ્યા છો બરાબર, એની ઉપર કન્ટિન્યુઅસ રિપીટેડલી એ જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરો અને બીજી કોઈ વસ્તુને એમાં ઇન્ક્લુડ ના થવા દો. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ કેન ડન. દેન હું એમાં કઈ રીતે કરવું જોઈએ? તો કે સૌથી પહેલાં તો કઈ રીતે કન્વર્સેશન સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ? તો કે તમે જે સબ્જેક્ટ ડિસ્કસ કરવાના છો એના ઉપર જ ડાયરેક્ટ ચાલ્યા હેલો હાય, ઓકે દેટ ઇઝ નોર્મલ થિંગ. બટ વધારે કમ્ફર્ટેબલ નહીં થવાનું જે પબ્લિક છે એની સાથે, જે તમને સાંભળી રહ્યા છે, લિસનર છે એની સાથે. અને તમારા કમેન્ટ અને એગ્રીમેન્ટ તમે જે સબ્જેક્ટમાં ગયે છે એની ઉપર જ કરો. દેન આફ્ટર તમારે તમારી ખુદની જે કમેન્ટ્સ છે એની ઉપર જ ફોકસ કરવાનું. દેન આફ્ટર જો સ્ટીલ આટલું કરો છો અને સ્ટીલ બીજા લોકો છે એ આવીને કંઈક ઇન્ક્લુઝન કરે છે તમારા ટોપિકમાં ઓર એમાં, તો તમે એને કહી શકો સોરી બટ આઈ વુડ રાધર નોટ ટોક અબાઉટ દેટ એટ દેટ મોમેન્ટ. એવું કહીને તમે એને છે બોલતા એ અટકાવી શકો છો. સો દેટ્સ હાઉ યુ કેન ડન એક્સક્લુડિંગ. નેક્સ્ટ ઇઝ સેલ્ફ પ્રમોશન. સો વોટ ઇઝ દેટ? boosting oneself. Often conversations contains elements where the main focus is to boost the sense of identity of the person speaking or to otherwise promote their ideas or desires. Self-promotion is often done by changing the subject to oneself and taking every opportunity to show how you are clever, successful or otherwise important and worthy of admiration. Conversations are often polite battles where each person is promoting themselves and their own views. There are times when self-promotion is a good idea. For example, in job interviews or when you need to build a credibility in order to pursue other. When doing so, watch responses carefully. It is very easy to overdo this. When others says something about themselves, a self-promoter often immediately talk about how they have done something similar, better, bigger, faster and so on. Self-promoters can be easy to pursue when flattery or other integrations make them feel good about themselves. So basically, what is self-promotion? એટલે કે જ્યારે તમે તમારા સેલ્ફ માટેની ઇન્ફોર્મેશન છે એ બીજા લોકોને પ્રોવાઈડ કરો છો, ત્યાં તમારી વાત કરો છો. સો દેટ ઇઝ ધ સેલ્ફ પ્રમોશન. યુઝ્યુઅલી યુ કેન ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન ઇન સેલ્ફ પ્રમોશન પોઈન્ટ. કે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન હોય છે, તમે જ્યારે બી એ લોકોના વિડીયોઝ કે કાંઈ જોશો કે જે બી પંચ મારતા હોય કે જે બી વસ્તુ કરતા હોય કે જે બી જોક્સ એને ક્રિએટ કરવો હોય એ ક્યાંય ને ક્યાંય ઉપર નીચે એ લોકોની સેલ્ફ સાથે જ રિલેટેડ હશે કે આ વસ્તુ જો તો આવું થયું, કે મારી સાથે આવું થયું. તો એ જ્યારે એની સેલ્ફને એમાં ઇન્ક્લુડ કરે છે તો બે વસ્તુ થાય છે. એક તો એનું સેલ્ફ પ્રમોશન થાય છે અને દેન એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ કે એમાં હ્યુમર વધે છે, લોકોને ગમે છે બિકોઝ એ વ્યક્તિ તમારી સામે ઊભેલો છે અને એમ કહે છે કે આવું થયું તો હું તો મેં આ જોઈને હું તો અહીંથી પડી ગયો, બરાબર. એ એવું તમને કહે તો તમે શું કરો કે તમે જે એ એઝ્યુમ કરી શકો, એની ઇમેજ છે એ તમે તમારા માઇન્ડમાં લાવી શકો કે આમ પડી ગયો છે તો, અને એ વ્યક્તિ તમારી સામે ઊભો છે તો તમને વધારે હસવું આવશે ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે કોઈ બીજાનું એક્ઝામ્પલ આપે. સો ફોર ધીસ પોઈન્ટ સેલ્ફ પ્રમોશન ધ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. બરાબર, કે જ્યારે તમે તમારી જ વાત કરો, તમને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હોય
કે તમે કઈ રીતે ક્લેવર છો, સક્સેસફુલ છો, અથવા તો તમે કઈ રીતે બીજા કરતાં વર્ધીનેસ તમારું વધુ છે, આવું બધું કહેતા હોય. સો દેટ ઇઝ ધ સેલ્ફ પ્રમોશન, કે જ્યારે તમે તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ બીજા સામે રાખો છો, એવી રીતે રાખો છો કે જેમાં બીજાની વાત કપાઈ ન જાય. સો દેટ્સ હાઉ યુ કેન ડન સેલ્ફ પ્રમોશન. દેન in this point there are times when self promotion is good idea. તો કે ઘણી બધી વખત તમારે સેલ્ફ પ્રમોશન કરવું જોઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે જોબ ઇન્ટરવ્યૂનું, તો ત્યાં જોઈને તમે શું કરતા હોય છો? તો કે ઈ જ તો કરતા હોય છો, સેલ્ફ પ્રમોશન. તમારું પ્રમોશન જ કરતા હોય છો કે મેં આ વસ્તુ કઈ રીતે કરી છે, હું કઈ રીતે આ વસ્તુમાં બેટર છું બીજા કરતાં. સો દેટ ઇઝ ઓલ થિંગ્સ ઇન્ક્લુડેડ ઇન સેલ્ફ પ્રમોશન. નેક્સ્ટ ઇઝ સપોર્ટિંગ. So that is the lending strength. One of the things you can do during a conversion is to provide support to a person or an argument. What is the supporting an argument? So that is, supporting an argument may be done by providing evidence or data that agrees with the argument. You can also connect data with reasoning, for example by showing cause and effect. And supporting the person means supporting the person may be done by supporting their arguments. An important further way of supporting people is by giving them emotional support. This is particularly helpful when they are feeling stressed. So, supporting माने what? तो के બીજા વ્યક્તિઓ કાંઈ વસ્તુ બોલે છે, કરે છે, બે વ્યક્તિ વચ્ચે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે અને તમે એમાં થર્ડ પર્સન છો, તો તમે એ બેમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિને આર્ગ્યુમેન્ટને સાચું માનો છો કે તમારી બેવી સેમ થિંકિંગ છે, તો તમે એને સપોર્ટ કરો. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સપોર્ટિંગ. હવે બે વસ્તુ થઈ શકે, કાં તો તમે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટને સપોર્ટ કરતા હોય, કાં તો તમે કોઈ પર્સનને સપોર્ટ કરતા હોય. આર્ગ્યુમેન્ટને કઈ રીતે સપોર્ટ કરી શકાય? તો કે તમે એ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, જે વસ્તુ પર આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે, એમાં તમે જે વસ્તુને સાચી માનો છો એને રિલેટેડ કોઈ બી ડેટા છે એ આપી શકાય અને એની કોઝ અને ઇફેક્ટ દેખાડીને તમે આર્ગ્યુમેન્ટને સપોર્ટ કરી શકો. અને પર્સનને કઈ રીતે સપોર્ટ કરી શકો? તો કે પર્સનને તમે એ રીતે સપોર્ટ કરી શકો કે જે બી વસ્તુ એ બોલી રહ્યો છે એમાં તમે સાથે સાથે એની એ જ આર્ગ્યુમેન્ટને સપોર્ટ કરો. અને સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કઈ રીતે? તો કે તમે એને ઇમોશનલી સપોર્ટ કરો કે આ બરાબર છે, કે છે એ પ્રોપર છે, એને આ વસ્તુ જોયેલી છે, એન્ડ સો ઓન. સો દેટ્સ હાઉ યુ કેન ડન સપોર્ટિંગ. Supporting people can be quite different to supporting argument, as one is logical and the other is emotional. With people, you can do both. Though when you support the argument of other people, then you are also supporting the person which has an emotional component. કે સપોર્ટિંગ ટુ પીપલ એન્ડ સપોર્ટિંગ ટુ આર્ગ્યુમેન્ટ, કે માણસને સપોર્ટ કરો અને કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, મેટરને સપોર્ટ કરવી, આ બંને વસ્તુ અલગ છે. તમે જ્યારે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટને સપોર્ટ કરતા હોય ત્યારે એ ઓનલી લોજિકલ છે, એમાં તમે ઇમોશનલ કમ્પોનન્ટ છે એ ઇન્ક્લુડ નથી કરી શકતા. બટ જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને સપોર્ટ કરતા હોય ત્યારે આ બંને વસ્તુ થઈ શકે છે કે તમે એને તો સપોર્ટ કરો જ છો, બટ સાથે સાથે એને ઇમોશનલ કમ્પોનન્ટ્સ છે એને બી સપોર્ટ કરો છો અને એની આર્ગ્યુમેન્ટને બી સપોર્ટ કરો છો. સો ધેટ્સ હાઉ કેન ડન સપોર્ટિંગ. You can also give others moral and emotional support by offering agreement and sympathy, even if you do not feel this is necessary. In practice, emotional support of others can be very powerful as there creates an obligation for them to support you in return, which can include agreeing with your arguments. કે લોકોને કઈ રીતે નોર્મલી સપોર્ટ કરી શકાય કે એની જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એમાં તમે આપો, અથવા તો કોઈ વસ્તુ એ કહી રહ્યા છે એની સાથે થઈ રહી છે તો એમાં એને તમે સિમ્પથી બતાવો, અનલેસ કે એ નેસેસરી ના હોય તો બી તમારે બતાવવી જોઈએ. સો દેટ્સ હાઉ યુ કેન ડન સપોર્ટિંગ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડિસઅગ્રી. સો રિફ્યુઝિંગ ટુ અગ્રી. ડિસઅગ્રિંગ માને શું? કે તમે અગ્રી કરવાની ના પાડો તો એ ડિસઅગ્રિંગ. Disagreeing is common during conversation and occurs when one person does not agree with another and states this in some way. The disagreement may be minor, partial or major. It may be a simple statement of disagreement or it may include a rational argument or alternative proposals. Expressing a disagreement may require the person to interpret the speaker
and can require careful phrasing to ensure the objection is understood and accepted. Look, disagreeing એટલે શું કે એ વસ્તુ છે ડિસએગ્રીંગ એટલે કે સામેવાળાની વસ્તુ સાથે સહેમત ન થવું, બરાબર, દેટ ઇઝ ડિસએગ્રીંગ. આ છે એ બહુ કોમન વસ્તુ છે, બટ આ વસ્તુ ક્યારે થાય કે જ્યારે તમને એવું લાગે કે સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ પ્રોપર નથી બોલ્યો અથવા તો તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સાથે મેચ ન થાય, તો આવી જ્યારે કંઈ વસ્તુ બને ત્યારે જ ડિસએગ્રીંગ છે એ પોસિબલ થાય છે. હવે બટ ડિસએગ્રીંગ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડે તો કે સામેવાળો વ્યક્તિ જે બી કાંઈ એક્સપ્રેસ કરે છે એ તમારે એકદમ શાંતિથી સાંભળવું પડશે, એ શું કહે છે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરવું પડશે, તો જ તમે એની સામે છે એ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકશો, બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ. The disagreement may be accepted, ignored, or lead to further conversation and even raised emotions and heated arguments. Say for example, sorry Moni, it's a good thought but I'm not sure I agree. Could we explore some other options? And you are completely wrong, Riya. તો આવી રીતે જ્યારે તમે ડિસએગ્રીંગ થાવ છો કોઈ વસ્તુ સાથે, કોઈ વ્યક્તિ સાથે, તો તમે એને બહુ સારી રીતે બી કહી શકો છો, બરાબર, કે મને એવું નથી લાગતું કે આ આઈડિયા એકદમ ખોટો છે, પણ મને એવું લાગે છે કે આમાં આપણે થોડા ચેન્જ કરવા જોઈએ. આઈધર તમે એમ કહી શકો નહીં આ વસ્તુ ખોટી જ છે, આમ ન થવી જોઈએ, બરાબર. તો આવી રીતે પાર્ટ છે ડિસએગ્રીંગને. હવે તમારે કઈ રીતે કરવી, દેટ ઇઝ ઓલ અપ ટુ યુ. Then when the statement seeks tacit agreement, the speaker continues to speak, assuming they have agreement. It can be more difficult to disagree here, especially if the speaker makes a number of points with which you disagree. To disagree, you may need to stop them and rewind the conversation. હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ કન્ટિન્યુઅસ એક પછી એક પોઈન્ટ છે એ બોલતો જ જાય છે અને તમે દરેક વસ્તુમાં ડિસએગ્રી થાવ છો અને તમારે બોલવું છે, સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે કે તમારે એ પર્સનને સ્ટોપ કરવો પડશે કે ભાઈ હવે તું ઊભો રહી જા, અને બધા પોઈન્ટ્સ છે એ રિવાઇન્ડ કરવા પડશે અને ધેન આપણે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કરવું પડશે કે ના આમાં આ ખોટું છે, આમાં આ ખોટું છે. નેક્સ્ટ. It is difficult to disagree in either situation with the person who is more powerful or where the relationship is important. Such situations may require diplomacy and tact. For example, in careful phrasing of or by taking the disagreement to a private setting. A way of doing this is to indicate that you are taking them seriously, respecting the person before disagreeing with what has been said. હવે ડિસઅગ્રી કરવું ક્યારે તમારા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે કે જ્યારે સામેવાળો વ્યક્તિ છે, બરાબર, એ તમારા કરતાં કોઈ પાવરફુલ ઓથોરિટીમાં હોય અથવા તો તમારેથી અપર ઓથોરિટીમાં હોય, તો ત્યારે એ વસ્તુને તો ત્યારે તમે એ વ્યક્તિને એમ નહીં કહી શકો ના તમે કહો છો એ ખોટું જ છે, નહીં, બિકોઝ યુ હેવ સમ લિમિટેશન્સ. અથવા તો તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એનો રિલેશન છે એ આ આર્ગ્યુમેન્ટને ડિસએગ્રી કરવા કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો આવી જ્યારે સિચ્યુએશન હોય ત્યારે ડિસએગ્રીંગ કરવું છે એ વધારે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. તો આમાં શું, તો કે આમાં તમારે ડિપ્લોમેસી અપ્લાય કરીને જે છે એને કરવું પડશે, અથવા તો એને સાઈડમાં લઈ જઈને પ્રાઇવેટલી કહેવું પડશે કે ના આ વસ્તુ આમ નહીં આમ છે એ ખોટી હતી, મને એવું લાગે છે કે આ વસ્તુ ખોટી છે. So that's how you can done the disagreeing. Next is avoiding. So refusing to consider argument. There is much in conversation that could be said but which is in practice avoided by one or all people involved. Things that are typically avoided include general social taboo topics such as religion and politics, subjects that may evoke uncomfortable feelings such as harm to children or animals, criticism of other people, particularly those present, and subjects and information that would make the speaker appear weak or bad. તો કે જ્યારે તમે કન્વર્સેશન કરતા હોય કોઈ વ્યક્તિ સાથે ત્યારે તમારે શું કરવું જોઈએ, તો કે અમુક વસ્તુ છે એ તમારે અવોઇડ કરવી જોઈએ એની સાથે વાત કરવા માટે. જેમ કે ઘણા બધા જનરલ સોશિયલ ટોપિક્સ હોય, બરાબર, એ બધાય તમારે અવોઇડ કરવા જોઈએ. દેન આફ્ટર એવા કોઈ સબ્જેક્ટ્સ હોય કે જેમાં સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ ઓકવર્ડ અથવા તો અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરી શકે,
તો એ વસ્તુ અવોઇડ કરવી જોઈએ. દેન આફ્ટર ત્યાં બેઠેલા લોકોને અથવા તો આપણને ખબર નથી સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ કયા કલ્ચરથી બિલોંગ કરે છે, શું છે, તો કોઈ પણ વસ્તુને ક્રિટિસાઇઝ કરતાં પહેલાં અથવા તો ક્રિટિસાઇઝ કરવું જ ના જોઈએ. એકદમ જનરલ ટોપિક્સ ઉપર વાત કરવી જોઈએ. એન્ડ દેન આફ્ટર એવી કોઈ વસ્તુ ન કરવી કે જેમાં સ્પીકર છે વસ્તુની સબ્જેક્ટ માટે અથવા તો ઇન્ફોર્મેશનમાં બહુ વીક અથવા તો ખરાબ હોય, તો એવી જ કોઈ પણ વસ્તુ છે એ અવોઇડ કરવી જોઈએ. દેન અવોઇડન્સ મે ડન ઇન સેવરલ વેઝ સચ એઝ simply not talking about unwanted subjects or not replying to questions about the unwanted subjects, changing the topic when others talk about unwanted subjects, specific request not to talk about subjects. This may be made before the conversation or when someone brings up the subject. Giving vague answers that avoid particularly embarrassing details and playing down the importance or significance of awkward details. તો કે તમે અવોઇડન્સ છે એ કઈ રીતે કરી શકો? તો કે સિમ્પલી પહેલાં તો એ સબ્જેક્ટ ઉપર જેમાં જે અનવોન્ટેડ છે જેની ઉપર વાત ના થવી જોઈએ એની ઉપર વાત જ નહીં કરવાની. અથવા તો કોઈ બીજા વ્યક્તિઓ વાત કરે છે અને તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તો એનો રિપ્લાય જ નહીં આપવાનો. અથવા કોઈ લોકોએ એવા વસ્તુ ઉપર ટોપિક પર વાત કરવાની ચાલુ કરી છે તો ટોપિક છે એ ત્યાંથી ચેન્જ કરી દેવો જોઈએ. ઓર જ્યારે તમે કન્વર્સેશન સ્ટાર્ટ કરો એ પહેલાં જ વસ્તુ કહી દેવી જોઈએ, સ્પેસિફિક રિક્વેસ્ટ કરી દેવી જોઈએ બધાને કે આ વસ્તુ ઉપર આ બધા સબ્જેક્ટ્સ ઉપર આપણે વાત નહીં કરીએ. અથવા તો તમને જો એ વસ્તુ સ્ટાર્ટ થઈ જ ગઈ છે વાત કરવામાં તો વેગ આન્સર આપીને એટલે કે અનક્લિયર આન્સર આપીને જે છે તમે અવોઇડ કરી શકો છો. દેન આફ્ટર જે ડિટેલ્સ છે બરાબર એના માટેનું ઇમ્પોર્ટન્સ સિગ્નિફિકન્સ છે ઓકવર્ડ ડિટેલ્સ એનું છે તમે વસ્તુઓ કહીને કે આનું આમ નહીં આમ છે આપણે આ વસ્તુ વાત ન કરવી છે એ રીતે તમે અવોઇડન્સ કરી શકો છો. Talking about subjects that will distract other can harm the relationship and make them wonder why this is being said, possibly leading to acrimonious argument. કે ઘણી વખત એવું બને કે તમે કોઈ એક ટોપિકને છે ને બંધ કરતા હોય એને અવોઇડ કરવાની ટ્રાય કરતા હોય તો સામેવાળા વ્યક્તિ છે સાથે તમારું રિલેશનશિપ હાર્મ થાય. બટ જો એ અવોઇડન્સવાળો ટોપિક હોય તો તમારે એને અવોઇડ કરી દેવું જોઈએ. So that is all about the avoiding. Next is attacking, that we will discuss in our next lecture. Thank you.